কে আমরা মুসাফির নিয়ে বসেছি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জমিন থেকে যোগ্য মা বাবার সন্তান আমরা পেয়েছি। গোটা বাংলার জমিনে যার জন্য পাগল পাড়া, এটা মোস্তফার দয়া ছাড়া কি আর কিছু হতে পারে? আরো জোরে। এই জন্য আলা হজরতের একটা করি আমি সদা সর্বদা পড়ি, এটা সবার কাছে মুখস্থ আছে না? আল্লাহর দান তো হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টান সবাই পায়, ঠিক না? তো মোস্তফার দান যদি কেউ পায়, জীবনে আর পিছের দিকে তাকাইতে হয়? আরো জোরে বলতে হবে, জব গই হে জোশে रहमत पे उनके आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनके आंखें, जलते बुझा दिया है, जलते बुझा दिया है, रोते हंसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, मेरे करीम से घर कतरा कसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा कसी ने मांगा, दरिया बहा दिया, दरिया बहा दिया, दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुच्छे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कुछे बसा दिए हैं, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसको कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसको कितना, तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दा जिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, आने दुया डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दुया डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, किश्ती 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 तुम्हीं पे चोरी, किश्ती तुम्हीं पे चोरी, लंगर उठा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला, जिस राह चल गए हैं कुछे बसा दिए हैं, दुल्हा से इतना कह दो प्यारी सवारी रोको, दुल्हा से इतना कह दो प्यारी सवारी रोको,
বাবারা এরকম নাতের কলি পড়তে থাকবো আর আসতেই থাকবে। আর এরকম তোবা আসতেই থাকবে। খোদার কসম আজকে আমি শুধু এসেছি আমার ভাইকে দেখতে, সত্য কথা না বলে পাচ্ছি না। যিনি নিজের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জমিনে সিএনজি স্টেশনে বসে হাজার হাজার টাকা শুধু হাসান রেজার মেহমানদারি করেছেন। মুস্তাফার গোলামের কত মর্যাদা গায়েব নবী জানেন, আর মুস্তাফার গোলামরাও জানে। উনি কি জানতেন ওখান থেকে আমরা গ্যাস পূরণ করব? উনি এসে বসে আছেন, আমরা ঢুকতে লাগলাম আর ওনার গাটার সামনে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, তাহিরি ভাই কি নাই? বড় যে হুজুর ফলানা জায়গায় উনি মাহফিলে গেলেন। মুনিব যদি সহায় হয় তো নিশ্চিত আমার মুস্তাফা রেখে দেবেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? ওরে তাজ্জিবকর মামলা। বলে যে ভাইজান আমি আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। আর অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে ওই দিন ঘোষণা দিলেন 6.5 লক্ষ টাকার উপরে। সুন্নির কোন আলেম ওলামা কাবের খরচ করে নাই। সুন্নিদের ঐক্যতার জন্য ভাইজান আমি 6.5 লাখ টাকা খরচ করে ফেলেছি। টাকা আপনারা যা দেন বেকার যাচ্ছে না। ছোট্ট একটা প্রোগ্রামের জন্য 6.5 লাখ, আর নিজের এলাকায় সুন্নিয়তের জন্য জান কোরবান। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আরো জোরে বলবেন না? এই জন্য আলা হযরতের মুন্তাখাব করা কিছু না। দিল হে ও দিল जो तेरी दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? বন্ধুরা খোদার কসম আজকের বৈঠকে যারা বসে গেলেন মুক্তি তো পেয়ে গেলাম, মুস্তাফার রানার তো সাক্ষী হয়ে গেল। আর জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? কবর মে লহরায়েগে তাহশর চশমে নূর के कब्र में लहराएगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की लावरबिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला लावरबिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की काफिरों पर तेगबान
سے گری برق غضب کافروں پر تیگ والا سے گری برق غضب اب راسا چھا گئی ابر آسا چھا گئی ہیبت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی سورج الٹے پاو پلٹے چاند اشارے سے گھچا سورج الٹے پاو پلٹے چاند اشارے سے گھچا اندھ وہبی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھ وہبی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی ঠিক কিনা আরো জোরে সুন্নিদের কোনো ভয় আসেনি تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد আবার টেনে দিচ্ছেন এখন আমার ভাইয়ের কষ্ট হচ্ছে আমি আজ যাচ্ছি না বাস একটা আমরা নবীকে ভালোবাসি কিনা আওলাদে মুস্তাফাকে ভালোবাসি কিনা আরো জোরে বলতে হবে নবীকে ভালোবাসি নবীর আওলাদকে ভালোবাসি তো আলা হুজরতের কলমটা বাস্তব হলো কি হলো না আহলে সুন্নাত কাগে বেড়া পারাস হাত বেগুজুর আহলে সুন্নাত কাগে বেড়া পারাস হাত बेगुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की आखिरी हम भी करीब वो करीम उनकी खुदा उनसे फजो हम भी कर
वो करीम उनकी खुदा उनसे फजू और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। বেশি মাংস বেশি সবজি ভালো না রে বাবা, আমি আর যাচ্ছি না। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন। এত গভীর রাত 2 ঘন্টার উপরে তাহেরি হুজুর ওয়াজ করে ফেলেছেন, আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? আপনাদের কি না বলেছেন? অন্য অন্য হুজুররা তো বলে মিনিট ওয়ারে আবার টাইম অপেক্ষা করতে হবে, টাকা বেশি দিতে হবে, ঠিক না? আর ওনাকে টাকা দিলে লাভে আসে না খারাপে যাবে? সুন্নিদের জন্য এখন কি সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক গোটা বাংলার আহলে সুন্নাতুল জামাত। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? দরকার আছে না নাই? হায়াত লাগবে কি লাগবে না? জবান লাগবে কি লাগবে না? শারীরিক সুস্থ লাগবে কি লাগবে না? ওনার বসাটা আশাটা আজকে সার্থক হয়ে গেল। মুসাফিরির পক্ষে আমরা ওকালতির দাওয়া মুনিবের দরবারে তুলে দিলাম। আল্লাহ তাহিরি হুজুর আমার ভাইয়ের জিন্দেগানির গুনাহ মাফ করে দাও, তার মার বাবা দাদা দিন নানানির গুনাহ মাফ করে দাও। আলায়ালকে আল্লাহ অফুরন্ত আলা মকাম জান্নাতের নসিব করে দিক। বাবা মা জন্ম দেওয়াটা সার্থক হলো, মুস্তাফার গোলাম হওয়াটা সার্থক হলো, পৃথিবীর জগতের মধ্যে হওয়াটা তো এরকম চাই। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? ভয়ের কোনো কারণ আছে? সেটাই তো আলা হযরত বলে দিলেন যে খৌফ না রাখ रज़ा ज़रक तू है अब द मुस्तफा तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सल्ले अला रसूलना सल्ले अला सल्ले अला। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আপনি সুন্নি কিনা, আপনি নবীর গোলাম কিনা, এটা যদি আপনার দাওয়া ঠিক থাকে তো জান্নাত কোনো বাতিলের নয়, জান্নাত আমার আপনার নানার বাড়ি। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? একজন সুন্নিকেও জান্নাতের বাইরে রাখবেন না আল্লাহ। এই জন্য ইমাম আলী মকাম হুসাইনের শাহাদাত, এই জন্য আজকের মতন 1450 বছর পরে তাহিরির মতন জাতের জন্ম, নবীর প্রেমের ইশকের আগুন অন্তরে জ্বালিয়ে দেওয়া। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ? কোন বাতিলটা পারবে? আকুনি বকুনি ডিকুনি অনেক আছে না নাই? আর আলা হযরতের কলমও আছে না নাই? আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক। আবার যদি আলা হযরত দিকে আমি যাই, সময় ক্ষেপণ হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আজকের হাজিরি মহরতি মন্ডলী, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে অনেকের মাথা টুপিও নেই, ঠিক না? এটা কি প্রেমের পরিচয় নয়? তার মানে আমি এই জগতের মানুষ না, তাহিরি সাহেবের কারণে এই জগতে এসে বসে গেল। আছে না? ওই দেখেন, আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? তাহলে বুঝা গেল আজকের বৈঠক যদি মুস্তাফার প্রেমের বৈঠক হয়, ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা। আর তাফসীরে কবিরের মধ্যে ইমাম রাজি বলে দিলেন, ওয়াল্লাহি ইযান লা আরদা ওয়া ওয়াহিদুন মিন উম্মতি ফিন্নার। আমার একজন উম্মত জাহান্নামে থাকতে পারে না অতক্ষণ পর্যন্ত আমি রাসূল জান্নাতে যাব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহিরি সাহেবের মাহফিলে বসে নবীর প্রেমে উদ্ভাসিত সিনাওয়ালা একজন যদি তাকে দেখে আমি জান্নাতে কদম দেব না। তাহলে জান্নাত কি আমাদের না অন্য কারো? আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক। আজকে আপনাদের দাওয়াতি মেহমান না, সেজন্য আমি টাকা নেব না, তবে একটা দোয়া চাইব। কেন? এই দাওয়াতটুকু অনেকেই বুঝে না, জানে না। তাহিরি ভাইয়ের কারণে আমি সুযোগটা পেয়ে গেলাম। গোটা বাংলার জমিনে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য, ওহাবি সুন্নি হারেজি রাফিজি মওদুদি আহলে কোরআন আলা হাদিস কেউ করে নাই,
একমাত্র আমরা করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ 500 এতিম মেয়ে, যাদের মেয়ে জন্ম দেওয়াটা বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো, বিধবা মা বোন আরেকজন স্বামীর দ্বারস্থ হতে পারছে না, জীবন যৌবন আছে, ওই রকম মেয়ে যদি আপনাদের ঘরে দুয়ারে পাশে ইউনিয়নে গ্রামে থাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। কোনো ভর্তি ফি নাই, কোনো খোরাকি নাই, পূর্ণ খরচ আমাদের। ওদেরকে হাফেজে কোরআন ডিগ্রি পর্যন্ত পড়াই, বিনা যৌতুকে আমরা বিয়েও দেব। 188 জন আমার হয়ে গেছে, প্রতি দৈনিক আসতে লাগলো, জায়গা নাই। তবে আমি একটু দোয়া করবেন, আজকে 28টি ফাইলিং করে ফেলেছি, আর মাত্র 24টি ফাইলিং বাকি। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? এই 10 তলার মধ্যে কোনো বাপওয়ালা মেয়ে থাকতে পারবে না, সব বাপহীন মেয়েরা, এতিমরা থাকবে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়াটা একটু বাড়াইয়ে দেওয়ার জন্য। 38 বস্তা 39 বস্তা চাল 50 কেজি ওরা লাগতেছে, একটাও আমি কিনে নেই। কোত্থেকে আসতে লাগলো, কে দিচ্ছে তাও জানি না। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? অনেক সময় আমি দেখতে পাচ্ছি যে জিনরাও দিয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ বলেন না? জিনরাও দেয়। এখন মানুষটা পাগল, জাকাতের টাকা দিয়েও 5000 টাকা মাত্র মাসে সবকে জাহিয়ার বাগিদার হওয়া যায়। মুফতি মিল্লাত আমার পাশে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আমরা তো জাকাত যত্র দিয়ে দিই। একজন এতিমকে কিনে নেন না, আপনার দিতে হবে ওই টাকার থেকে, আপনি একজন এতিমের বাবা হয়ে যাবেন। ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়া। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? ভয় পাওয়ার কারণ নাই, আমি টাকা নেব না। মানুষ বেশি থেকে মনে করে হাসান রাজাল আড়াসে পড়ে গেছে। না না, আজকে আমিও 16,000 টাকার উপর, আমার 3 ভাগের 1 ভাগ হারাম। যত ইনকাম করব 2 ভাগ আমার জন্য হালাল। আমার বাবা বলে দিয়েছেন 1 ভাগ এতিম মেয়েদেরকে দিয়ে দিতে হবে, কেউ না দিলেও চলবে ইনশাআল্লাহ। আমিন বলেন না? তারপরেও তো বাবা কখন আল্লাহ ডাক দে, যেতেই তো হবে। তার আগে মাসিক একটা ইনকাম যেন দিয়ে যেতে পারি, দাওয়াতটুকু পৌঁছাই দিতে পারি। চট্টগ্রামের জমিনে বিরল একটি প্রতিষ্ঠান আমরা দাঁড় করে ফেলেছি। 100 জনের জায়গায় 188 জন নিয়ে নিলাম, জায়গা পূরণ হচ্ছে না। অনেক জায়গা আলহামদুলিল্লাহ, আমরা 10 তলা বিল্ডিং এর 14 কোটি টাকার ফাইনাল আমরা দাবা নিয়ে নিয়েছি। দোয়া চাই আল্লাহ যেন আমাকে 10টি বেশ বিয়ে দেওয়ার ওই হায়ারটুকু আমাকে দান করে। একটু জোরে বলবেন না আমিন? তাহিরি ভাইয়ের জন্য দোয়া চাইলাম, কিন্তু মোসাফির হিসেবে দোয়া করবেন উনি। আমি আমিন বলবো। তাদেরকে একটু বললে কি একটু শরীক হইতে বলেছিল, তারা একটু শরীক হওয়ার সুযোগ পাইলো। আচ্ছা, হুজুরের যে শুনেন, হুজুরের যে প্রতিষ্ঠানটা আছে এখন, এটা কিন্তু আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে একটি সুমহান উদ্যোগ, ঠিক কিনা বলেন? আমিও চাই, আমি আন্তরিকভাবে চাই যে আপনারা অন্ততপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানে শরীক থাকবেন। যা আছে তা দিয়েই অন্ততপক্ষে আমরা যদি সবাই মিলে যদি এটা পাশে থাকি, হুজুরের যে স্বপ্ন এটা পূরণ হবে, এবং এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভাবমূর্তিকে সমর্থন করবে, এবং সমাজের মানুষ, অসহায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষগুলো হুজুরের উসিলায় সুবিধা পাবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ যেন হুজুরকে দীর্ঘ হায়াত নসিব করে, এবং বিশাল বড় একটি প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন, কাজটা চলমান। আপনারা যেটুকু পারেন আজকে অন্ততপক্ষে তাকে শরীক হবেন। যদি কেউ থাকে মাদ্রাসা যারা কমিটি আছেন, কয়েকজনের কেউ যান, তাদেরকে শরীক। ও আল্লাহ রে, এরা শরীক হোক। আমি একটা নাত পড়ি, তাহলে না করেন নিয়ত করে দিবেন। সদকা দিলে বলা দফা হয়, গুনাহ মাফ হয়। আশা আমি না নিতে চাইলাম, অনেকে কিছু মনে করবেন। আমার তাহিরি ভাই যিনি হাজার হাজার টাকা পকেট থেকে দিয়ে দেন, উনিও আজকে শরীক হয়ে গেলেন। আমিন বলেন না? ও জানে ওয়ালে হাজি जब जब तुम मदीना ओ जाने वाले हाजी जब जब तुम मदीना दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना दीदार में जब आए रोजा की सब्ज गुंबद दीदार में जब आए रोजा की सब्ज गुंबद रोजा की सब्ज गुंबद उस वक्त तो
बेकसों का उस वक्त तो बेकसों का एक बार नाम लेना दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना ये शायर मुस्तफा है बस ये अदब की जान है ये शायर मुस्तफा है बस ये अदब की जान है बस ये अदब की जान है आँखी बिचा बिचा कर आँखी बिचा बिचा कर बाबू सलाम जाना दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना हो सामने तुम्हारी महबूब जल वगर है हो सामने तुम्हारी महबूब जल वगर है महबूब जल वगर है सिर को झुका झुका के सिर को झुका झुका के उनको सलाम देना दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना आका मेरे खबर लो मैं हूँ गुलाम तेरा आका मेरे खबर लो मैं हूँ गुलाम तेरा मैं हूँ गुलाम तेरा चौखट पे तेरे गिर कर चौखट पे तेरे गिर कर मर जाइए दीवाना दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना दरबारे मुस्तफा में मेरा सलाम कहना আজকে আমার ভাইয়ের কারণে ফাইলিং এর মধ্যে আমার তোফাগুলো দিয়ে দিলাম আমিন বলবেন না রাগ করলেন আপনারা এরকম পারে এটাই হলো তাহিরি সাহেবের শাহ আল্লাহ সবাইকে এগুলো দিয়ে দেন আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক আজকের মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করুক হাজিরিনদের কবুল করুক নাজরিনদেরকে আল্লাহ কবুল করুক যাদের অর্থ দিয়ে যাদের স্বার্থ দিয়ে যাদের প্রেম দিয়ে যাদের ভালোবাসা দিয়ে আজকের মাহফিল সফল হলো সার্থক হলো আল্লাহ তাদেরকে শানদার কামিয়াবি দান করুক এই এলাকার মধ্যে আল্লাহ রহমতে কামেলা বর্ষণ করুক যাদের সাহসিকতায় তাহিরি সাহেব কেনে সুন্নিয়তের বৃহত্তম আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে দিলেন আল্লাহ তাদেরকে মুস্তফার গোলাম হিসাবে কবুল আর মঞ্জুর করুক আমিন আল্লাহুম্মা আমিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন মাওলায়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদা আলা হাবিবিকা খায়রিল খালকি কুল্লিহিম ওয়া ওয়াকিফুনা লাদাইহি ইনদা হাদ্দিহিম গুরফাম মিনাল বাহরি আও রাশফাম মিনাদ দিয়ামি রব্বে করিম তোমার আলিশান দরবারে পাকের মধ্যে পটিয়ার অন্তর্গত হরিণ খানের জমিনের মধ্যে মাওলা হযরত শাহ মুসা কিস্তি রহমাতুল্লাহ আলাইহি স্মৃতি সংসদের ব্যবস্থাপনায় আজিমুস শান নুরানি মিলাদ মাহফিল রব্বে করিম
মাত্র ঈদে মওলুদ নবীর মাসের সূচনা হলো। ও মাওলা, একজন মুসাফিরকে নিয়ে তোমার দরবারে আল্লাহ আমরা মুকিমরা দুটো ভিক্ষার হাত টানলাম। মাওলা, তোমার নাম গফুর, তোমার নাম গফফার। আমরা গুনাহগাররা গুনাহ করব বলে তুমি গফুর নাম দিলে, গফফার নাম রাখলে। এই রব্বে করিম, গফুর আর গফফারিয়তের ইজ্জতকে রক্ষা করো। আমরা গুনাহগারদের জিন্দেগানির গুনাহ মাওলা মাফ করে দাও। মাওলা, শুরু থেকে পর্যন্ত তেলাওয়াতে কোরআন, হাদিসে পাকের তেলাওয়াত, নাতে মুস্তাফা, জিক্রে মুস্তাফা, ইয়া আল্লাহ যা যা কিছু হলো সুই আদবে হলে ক্ষমা করে। হরিণ খান হযরত শাহ মুসা চিশতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি স্মৃতি সংসদের পক্ষ থেকে, এলাকার মুরব্বী, যুবক, ছাত্র, মা বোনদের পক্ষ থেকে, যাদের অর্থ দিয়ে, যাদের স্বার্থ দিয়ে, যাদের প্রেম দিয়ে, যাদের ভালোবাসা দিয়ে আজকের মাহফিল সফল সার্থক করো। ইয়া আল্লাহ, তাদের পক্ষ থেকে কবুল করে, প্রবাসী ভাই বোনদের পক্ষ থেকে কবুল করে। মহরতি মণ্ডলী আল্লাহ যারা দুটো চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে, ইয়া আল্লাহ অনেক আল্লাহ দুরুবিসন্ধির মধ্যে আজকের মাহফিল সফল সার্থক করো। মাওলা সবার পক্ষ থেকে কবুল করে, হাদিয়া বানায়, তোফা বানায়, নূরানি কুঞ্চাবলী রহমতের ফেরেশতা দিয়ে মাওলা মেহবুবে মুস্তাফার নূরে মুকদ্দাসের মধ্যে পৌঁছায় দাও। আম্বিয়া কুলের আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। আজওয়াজে মুতাহহারাতের আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। সাহাবা কুলের আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। ইয়া আল্লাহ, বিশ্বের সেরা কবরস্থান জান্নাতুল বকি, জান্নাতুল মুআল্লা শরীফের আনসার, মুহাজির, মুমিন, মুমিনাতের আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। বদরি সাহাবীদের নামে নাম আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। মাযহাবের আইম্মাদের নামে নাম আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। তরিকতের আইম্মাদের নামে নাম আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। তরিকতের মাশায়েখদের নামে নাম আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। খাসসাতান ইমামুল আউলিয়া গৌসুল আজমের রূহে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। খাজা গরিব নওয়াজের রূহে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। মাওলা, 8 তারিখ পর্যন্ত বিশ্বের জমিন থেকে, বাংলার জমিন থেকে, চট্টলার জমিন থেকে, হরিণ খানের জমিন পর্যন্ত যত আউলিয়ায়ে কেরাম বিদায় নিলেন, ও মুনিব মাওলা, সমস্ত ওলি আল্লাহদের নামে নামে আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। আয় রব্বে করিম, আমরা যারা হাত পেতে দিলাম, আমাদের মারা, বাবারা, দাদারা, দাদিরা, নানারা, নানিরা, আমাদের মা বাবা জন্ম না দিলে আমরা ইয়া নবী সালাম মুস্তাফা জানে রহমত সবসে আওলা ওয়া আলা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। মাওলা, তোমার মাহবুবের জিকির করতে পারতাম না রে মাওলা, মেহেরবানি করে দয়া করে ইয়া আল্লাহ, যেই মার বাবারা জন্ম দেওয়ার কারণে আমরা তোমার মাহবুবের গোলামি স্বীকার করতে পারলাম। আল্লাহ, মা কোথায়, বাবা কোথায়, দাদা কোথায়, দাদি কোথায়, নানা কোথায়, নানি কোথায়, কত মন, কত টন মাটি আর বাড়ি বুকের উপর নিয়ে শুয়ে আছে, কেমন আছে, কোথায় আছে জানি না গো মাওলা, মেহেরবানি করে দয়া করে আল্লাহ হরিণ খানের জমিনে শাহ মুসা চিশতি স্মৃতি সংসদের আজিমুসান মিলাদে পাকের মাহফিলের সওয়াব সমস্ত আল্লাহ মা বাবা, দাদা দাদি, হকদার প্রত্যেকের নামে নামে আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। আল্লাহ তাদের জিন্দেগানির গুনাহগুলো মাফ করে দাও। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস আতা করো। মাওলা, উম্মতে মুহাম্মাদের আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। রব্বে করিম, মেহেরবানি করে দয়া করে বিগত জিন্দেগির মধ্যে জেনে করলাম, না জেনে করলাম, অপরাধ করলাম, সমস্ত গুনাহ থেকে গর্দান ফিরাইলাম, তোমার দরবারে তওবা করলাম। মাওলা, আমাদের তওবাকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো। আল্লাহ, আমাদেরকে সরল সঠিক পথের পথিক বানিয়ে দাও। মাওলা, আমাদের অভাবকে তুমি মোচন করে দাও, আমাদের মুশকিলাতকে আসান করে দাও। আমাদের মধ্যে যারা জটিল কঠিন রোগে আক্রান্ত তাদেরকে শেফা করে দাও। যারা বেকার তাদেরকে বাকার করে দাও। যারা আওলাদ তাদেরকে আওলাদ দান করো। যারা করজদার মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। যারা বেনামাজি তাদেরকে নামাজি বানিয়ে দাও। যারা মা বাবার নাফরমান ফরমাবরদার বানিয়ে দাও। ঈমানের মধ্যে নকশ থাকলে পরিপূর্ণ ঈমানওয়ালা বানিয়ে দাও। মাওলা, আসমানি বলা আসমানি, জমিনি বলা জমিনে দাফন করে দাও। মাওলা, প্রত্যেকের মনের মধ্যে আশা আছে মাওলা, সদকা দিলে বলা দফা হয়, গুনাহ মাফ হয়, আশা পূরণ হয়। তোমার মাহবুবের ঘোষণাটুকু শুনাই দিলাম। ইয়া আল্লাহ, একজন মুসাফিরের জবান খুলে এতিম মেয়েদের সৎকার হাত যখন টেনে বাড়ায়ে ভিক্ষা চেয়ে নিলেন হাসান রেজার নায়েব হয়ে, মাওলা সবার জন্য তোমার রহমতের সৎকার হাতটা বাড়িয়ে দাও। মাওলা, এক একটি টাকার বিনিময়ে লক্ষ টাকার মালিক বানিয়ে দাও। অভাবকে মোচন করে দাও, মুশকিলাতকে আসান করে দাও। প্রত্যেকের সমস্যা মাওলা তুমি সমাধান করে দাও। রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধান করে দাও, পারিবারিক সমস্যা সমাধান করে দাও, সামাজিক সমস্যা সমাধান করে দাও। ইয়া আল্লাহ,
কার অন্তরের মধ্যে কোন ব্যথা আছে জানি না। তোমার নাম তো আলিম বিজাতি সুদূর, অন্তর্জামী খোদার দরবারে আমরা হাত টেনেছি। প্রত্যেকের মনের আশা মাওলা তুমি পূরণ করে দাও। আই মাওলা হাজরিনদেরকে কবুল করো, নাজরিনদেরকে তুমি কবুল করো, অর্থের দাতা যোগান দাতাদেরকে তুমি কবুল করো, কনভেনারদেরকে তুমি কবুল করো, এলাকার প্রবাসী ভাই বোনদেরকে তুমি কবুল করো। কিয়ামত পর্যন্ত এই মাহফিলকে সুন্নিয়তের ঐক্যতার বৃহত্তম স্বার্থে তুমি জারি আর সারি করে দাও। মৌলা জিন্দগির মধ্যে একবার হলো হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করো। মৌলা আমাদের ঈমান, আমাদের আকীদা, আমাদের